Hello dear students, this is a video on session number 46 of Financial Accounting 6 subject. In this video, I am going to explain problem number 7 of Liquidation of Companies unit. X Company Limited went into voluntary liquidation on 1st July 2018. The balance sheet of the company on the above date was as follows. So you can see the balance sheet here. 12,000 10% preference shares of 10 each, 20,000 equity shares of 10 each, 5% debentures and creditors. Assets, plant, stock, debtors, cash, P&L account. So you have an accumulated loss of 30,000, which is not going to affect the problem in any way. P&L account 30,000 will not affect the problem in any way. Preference dividend was in arrears for 1 year and payable on liquidation. Plant and stock realized 2,75,000. So plant and stock together have realized 2,75,000. Plant and stock ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,75,000 rupees ಬಂದಿದೆ. Debtors worth 25,000 were bad. So debtors 1,50,000 ನಲ್ಲಿ 25,000 bad debts ಆಗಿ remaining 1,25,000 ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. Creditors include 5,000 preferential. So out of 1,03,000, 5,000 is preferential creditors, 98,000 is unsecured creditors. Liquidation expenses is 1,600. Liquidators remuneration is 2% on amount realized except cash. So amount realized except cash, and 2% on amount distributed to equity shareholders. So equity shareholders gain distribute ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ 2%. Debenture holders were paid on 31st December 2018. So ನೋಡಿ 1st July 2018 ಗೆ liquidation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರೋದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ 1st July 2018ಗೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ, ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ 31st December 2018. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜುಲೈಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. July, August, September, October, November, December. 6 months interest you have to pay to the debenture holders because you are making a late payment. Okay. So prepare liquidators final statement of accounts. So let's have a look. Liquidators final statement of accounts. Cash in hand 3,000, it's mentioned. Asset side ali cash in hand ಇದೆ 3,000 rupees. ಅದನ್ನ as it is ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. Cash at bank ಇಲ್ಲ question ಅಲ್ಲಿ. Sale of free assets, plant and stock together realized 2,75,000 question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Debtors ಅಲ್ಲಿ 25,000 were bad. So 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ 25,000 bad debts ಆದರೆ 1,25,000 ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. So here you can see that plant and stock 2,75,000, debtors 25,000 were bad ಅಂದರೆ 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ 25,000 ತೆಗೆದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1,25,000 ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. Okay, so cash from balance sheet directly we have written. There are no assets which are given as securities to secured creditors, so this is nil. ಸೊ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,600 ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ liquidation expenses 1,600. Liquidators remuneration 2% on amount realized except cash. So liquidators remuneration 2% on amount realized except cash ಅಂದರೆ ಈ 4 lakhs ಮೇಲೆ 2%. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶೇ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ 2% ಆನ್ 4 lakhs, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣನ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ 96,900 rupees ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸೂ ಒಂಥರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. So debenture holders ke debenture amount is 60,000. Interest is 60,000 into 5% into 6/12. How do you get it? Debentures 60,000, 5% debentures adrinda 5% is the interest. Okay, so 60,000 into 5%. 6 months ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಜುಲೈ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ. ಸೊ 1st Julyಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, 31st Decemberಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 6 months, so July to December, 6 divided by 12, 60,000 into 5% into 6/12, 1,500. 61,500 is payable to debenture holders. Preferential creditors 5,000 given in the question particularly.
creditors include 5,000 preferential. So 1,03,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 preferential creditors, remaining unsecured. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 5,000, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,03,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಹೋದರೆ 98,000. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,03,000. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 year, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್? 1,20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 10% ಇಂಟು 1 year. ಸೊ 1,20,000 ಇಂಟು 10%. Capital is 1,20,000. So 1,20,000 into 10%, 12,000, and capital is 1,20,000. So 10% on the capital amount preference shareholdersಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 2 lakh rupees. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 lakh rupees ಮಿಕ್ಕುತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣನೂ ಮಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಟೋಟಲ್ receipts 4,03,000 minus 1,600 minus 8,000 minus 61,500 minus 5,000 minus 98,000 minus 12,000 minus 1,20,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 96,900. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆರ್ ಇನ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2% ಹಿಯರ್ is 96,900. ಓಕೆ, ಸೊ 96,900 rupeesಲ್ಲಿ ಆ 2% ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನಿನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 96,900 ಇಂಟು 2/102 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಉಳಿಯೋ ಹಣನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್? 96,900 ಇಂಟು 2/102 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,900 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ 95,000ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳೋದು? 2% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 95,000. ಸೊ 95,000 ಇಂಟು 2/100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,900 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ಈಗ 95,000 ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1,900 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ 2% ಕಮಿಷನ್. ಈ 96,900 ಅನ್ನೋದು 1,900 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2/102 ಮಾಡಬೇಕು. 95,000 ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 95,000 ಇಂಟು 2/100, ವೆರಸ್ ನಮಗೆ 96,900 ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2/102 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.